You know what I'm making the film about? No. About anti-Semitism. Anti-Semitism, what's that mean? It means when people hate the Jewish people. No way, man. The Jewish people control the world. Yeah? Of course. Being an Israeli Jew, I have never experienced anti-Semitism myself, but it's a phrase that always seems to be in the air. Three words seem to appear over and over again: Holocaust, Nazi, anti-Semitism. Living in a country that was founded to give the Jewish people a safe place to live in, I found this really disturbing. So I decided I wanted to learn more about the subject. Ladies and gentlemen, This is Abe Foxman, the head and face of the Anti-Defamation League. I have been lucky to have survived by miracle the Shoah. Very nice speech, very good. The ADL is the biggest organization in the world fighting anti-Semitism, with a budget of over $70 million a year. Abe Foxman has become the symbol of the fight against anti-Semitism in the world today. I thought he might be able to open some doors for me. So I asked him to help me out with my film. Abe Foxman was very welcoming. I think he liked the idea of an Israeli filmmaker taking an interest in anti-Semitism, and he agreed to give me unprecedented access to his organization, which has its headquarters in Manhattan. He's doing a film, which I still don't understand what it is, but we said yes, yes, and yes. You're on the record. Got it. Okay? I'll be good. Okay? He's not going to hurt us. Great. On the other hand, he's a good journalist, okay? I'll take he care of wants to get, good stuff. Foxman introduced me to some of the senior staff at the headquarters. You can talk to him, too. Would you say the ADL is like the biggest Jewish organization dealing with anti-Semitism? Oh, yes, yes. In the world. Yeah, there's no question about that. Yeah, certainly in the United States, but I would say in the world. We have all of our 27 offices all over the country with their ears to the railroad tracks. It starts with an insult, a denigrating statement, and at the very top, what you have is genocide. And in between is every bad thing that can happen to somebody. This is my grandmother. She's over 90 years old and she lives in Jerusalem. I decided to tell her about the film I am making. אני ישראלי, כן? אני אף פעם לא הרגשתי מה זה אנטישמיות. אז אני שואל מה זה בעצם, אני בא ומנסה להבין מה זה. נו, אז עכשיו אתה יודע מה זה? אני לומד. אתה לומד. זו הסבתא שלך יפהפייה, זו אני. Her family emigrated from Russia in the 19th century because of the strong Zionist ideology. The first Zionists came to Israel, or Palestine as it was then, because they thought it was the only solution to anti-Semitism. אנחנו ציונים נלהבים. אנחנו לא נחליף את המדינה ולא נחליף את העם בשום פנים ואופן. לכן כשמדברים על דברים כאלה, זה פוגע. זה מרגיז. איזה דברים? על יהודים, על אנטישמים, על הדברים כאלה. אבל הם אומרים שיש שם הרבה אנטישמים. איפה שמה? אז למה הם לא באים אם יש אנטישמים? אם יש אנטישמים, למה הם לא באים? אז שירגו אותם. מה? אז למה באמת הם לא באים? למה הם לא באים? הם אוהבים כסף, יהודי אוהב כסף. יהודי זה רמאי. יהודי זה רמאי. והוא עושה שם כסף, למה לא לבוא פה ולעבוד, אם הוא יכול לעשות שם כסף בלי לעבוד? למה לא? שם הם לא עובדים? הם לא עובדים, זה שאני אומרת. שם יש להם כסף בלי לעבוד, פה אם יעבדו, יצטרכו לעבוד. איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך יש להם כסף בלי לעבוד?
איך עשו כסף? ריבית, מלווה בריבית, ובתי מרזח פה, ויין פה, וזה שם. זה הם יודעים, יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. אני אומרת לך, אני היהודייה האמיתית. לא כסף מסנוור אותי, שום דבר לא. אבל את מדברת כמו האנטישמים, שאומרים על היהודים שהם לא עובדים והם עושים... לא, אני לא מדברת. אני אומרת, הם רוצים להיות שם, שיפסם להם, עד שאולי יבוא מישהו, היטלר אחר ויהרוג אותם, יברחו. מה? Tens of thousands of Israeli high school students fly to Poland each year to learn firsthand about the Holocaust, the worst genocide in human history and the most terrible result of anti-Semitism. When I was in high school in the late 80s, there were less than 500 kids going on this trip in the whole country. Today, there are more than 30,000. I decided to join them on their journey and their initial preparation, which takes place in Yad Vashem. יש כאלה תאים של השריפה, זה למעלה זה שמכניסים את הגופה והלמטה זה החומרי בעירה. יצא להם גז במקלחת, יצא גז ציקלון B. פה אנחנו רואים כבר את הגופות, אותה שהם יצאו, הוציאו להם את השיני זהב מהשיניים. ורוב מי שעשה את זה היו יהודים ששמו אותם בתוך המשרפות, את הגופות. כל אחד יגיד מה החיבור האישי שלו למסע, למה הוא רוצה לנסוע לפולין. אני דור שלישי לניצולי שואה, ומהרגע הראשון שסבתא שלי סיפרה לי על סיפורים על השואה, ראיתי את המבט שלה, מבט שלא נסלח ולא נשכח. וראיתי מה היא מרגישה, אבל לא הרגשתי את זה גם. זה בעיקרון מה שאני רוצה להרגיש במסע, את התחושה של לא לסלוח ולא לשכוח. The kids are going through a longer preparation for the trip to Poland. The school counselor is in charge of their mental preparation. ותנסו באמת להבין את הקשר בין אז להיום. זאת אומרת, האנטישמיות זה דבר שלא נגמר. בעקבות השואה קמה מדינת ישראל, אבל האנטישמיות זה משהו שיש עד היום, וכל הזמן תקראו עיתונים, יש מקרים אנטישמיים לכל רחבי אירופה ובארצות נוספות. כך שאתם כיהודים, כדור העתיד, ככאלה שעובדים להתגייס לצבא, צריכים לפגוש גם את הצד הזה שלנו. מלבד זה יוצא איתכם גם מאבטחים, יוצאים איתכם מאבטחים. המאבטחים לא יאפשרו לכם ליצור שום קשר עם האוכלוסייה המקומית. נפגשו שם אנשים שלא אוהבים אותנו. תראו, לא אוהבים אותנו, תחשבו שאתם, סלי, גם היום, אני אומרת לכם שוב, גם היום לא אוהבים אותנו שם. זה כאילו האיכות שלנו, שאתה יודע שאף אחד לא סובל אותך, אבל אתה גאה בזה. כאילו מגדלים אותנו מגיל קטן על זה שאנחנו נדע שיש לנו שונאים. לא יודעת, על כל מיני דברים כאלה. ובעצם כשהילד יודע שיש לו שונאים, כאילו מה שקרה בשואה לדורות הקודמים שלו, אז זה גורם לך איזה סוג של כעס לצד השני, כאב, כעס, אפילו שנאה. כולנו יודעים ששונאים יהודים. זה משהו שגם גדלנו איתו כזה, תמיד כזה השנאה והאנטישמיות. תמיד אני לא זוכרת שפעם לא הייתה אנטישמיות. זה יחזק בי את הישראלית שבי, את הציונית שבי ואת היהודייה שבי. אין ספק. Yediot Achronot is the most popular and influential newspaper in Israel. I'm curious about the people behind the reports of anti-Semitism I read on a daily basis. אני יודע, זה מגוחך שאני אומר את זה, אבל כולם בעייתיים. צרפת היא אנטישמית, גרמניה היא אנטישמית, המדינות בדרום אמריקה הן אנטישמיות. אני לא רוצה לדבר על המדינות המוסלמיות, זה לא מדברים בכלל. הם למעשה כולם. ליטא נשארה אנטישמית, כל המדינות הבלטיות, אבל גם המדינות במערב, אנגליה היא אנטישמית.
ללונדון יש ראש עיר אנטישמי מוצהר. זאת אומרת, הם כולם אנטישמים, רק כאמור, יש שקטים יותר ויש בוטים יותר. ולמה אני בכלל צריך להיות אובייקטיבי? הם היו אובייקטיביים? כלפינו לא, הם גם לא היו אובייקטיביים. מה זאת אומרת הסיפור הזה? אבל בתור עיתונאי זה... אין דבר כזה בתור עיתונאי. בוודאי שלא, לא במקרה כזה. בוודאי שלא במקרה הזה. מה קרה? מה המספר? 172,345. זה מספר שאתה לא תשכח. אני הולך איתו כבר 65 שנים. אבא היה באושוויץ 1, אני הייתי באושוויץ 3, ואמא הייתה באושוויץ 2 בבירקנאו. Noach is over 80 years old and is making sure that the future generation of reporters will be just as committed as he is. ירידה זה פחות כותרת מעלייה? פחות. אז עלייה זה טוב. עלייה זה לא טוב, עלייה זה רע. עלייה זה טוב לעיתון. מה שרע מוכר. בדיוק.